பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி உள்ளும் புறமும். எல்லோரும் அவரவருக்கு உரிய கர்ம அனுஷ்டானங்களை செய்ய வேண்டும், ஆச்சாரங்களை அனுசரிக்க வேண்டும், விபூதி, திருமண், ருத்ராட்சம் போன்ற சின்னங்களை தரிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி வருகிறேன். சிலர் இதெல்லாம் எதற்கு என்று நினைக்கிறார்கள். நல்ல சீலங்களுடன் இருக்க வேண்டியதே முக்கியம். சீலம் மனசை பொறுத்த விஷயம், சமய ஆச்சாரங்கள் எல்லாம் வெளி விஷயம்தானே என்று எண்ணுகிறார்கள். உண்மையில் வெளியில் செய்கிற காரியமும் வெளியில் அணிகிற சின்னங்களும் கூட உள்ளுக்கு நன்மை செய்கின்றன. உடலின் காரியமும் உள்ளத்தின் பாவமும் பரஸ்பரம் சம்பந்தமுடையவை. ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். லாட்டரியில் தமக்கு ₹1,00,000 விழுந்திருக்கிறது என்று ஒருவர் சற்றும் எதிர்பாராமல் கேள்விப்படுகிறார். உடனே எல்லையில்லாத சந்தோஷம் உண்டாகிறது. இது ஒரு மனோபாவம்தான். ஆனால் இந்த மனோபாவம் காரணமாக அவரது உடம்பில் ஒரே படபடப்பு உண்டாகிறது. மூச்சு அப்படியே சிறிது காலத்துக்கு அடங்கி மூர்ச்சையாகி விடுகிறார். குறிப்பிட்ட உணர்வு உண்டானால் இன்னவிதமாக சுவாசம் மாறுகிறது என்ற நடைமுறை உண்மையை திருப்பி வைத்து குறிப்பிட்டபடி சுவாச பயிற்சி பிராணாயாமாதிகள் செய்தால் இன்னவிதமான உத்தமமான மனோபாவங்களை அடையலாம் என்று யோக சாஸ்திரம் விவரிக்கிறது. வெளித்தோற்றமே உள் உணர்வை சொல்கிறது. கோபம் வந்தால் கண் சிவக்கிறது, உதடு துடிக்கிறது. துக்கம் வந்தால் எதற்காகவோ கண்ணிலிருந்து ஜலம் ஜலமாக கொட்டுகிறது. சந்தோஷம் வந்தால் பல்லெல்லாம் தெரிகிறது. இப்படியெல்லாம் உடம்புக்கும் உணர்வுக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதால் தான் இன்னபடி ஆசனம் போட்டால் இந்தந்த ஆத்ம குணங்களுக்கு அனுகூலமாகும் என்று மகான்கள் வழிகண்டிருக்கிறார்கள். மிலிட்டரிக்காரன் யூனிஃபார்ம் போடாவிட்டால் அவனுக்கு வீரம் வராதா என்று கேட்பவர்கள் கேட்கலாம். ஆனால் மிலிட்டரிக்காரன் என்றால் லோகம் முழுக்க அவனுக்கென்று யூனிஃபார்ம் இருக்கத்தான் இருக்கிறது. அதுவே வீரத்தை தூண்டுகிறது என்றும் சொல்கிறார்கள். வெளியில் தரிக்கும் சின்னம், வெளியில் செய்கிற சமஸ்காரம் இவை உள்ளுக்கும் நன்மை தருவனவே ஆகும். வெறும் வேஷம் என்று நினைத்தால் வேஷமாகவே போகும். ஆத்மார்த்தமாக ஜீவனை பரிசுத்தம் செய்து கொள்வதற்காக இந்த சம்ஸ்காரத்தை செய்கிறேன், சின்னத்தை அணிகிறேன் என்று உணர்ந்து செய்தால் சத்தியமாகவே அது உள்ளே புகுந்து சுத்தி செய்கிறது. புறத்தில் செய்வது உள்ளுக்கு உதவுகிறது. நான் சம்ஸ்காரங்களை முக்கியமாக சொல்வதோ, ஆச்சாரங்களை விடாமல் இருக்க பிரயத்தனம் செய்வதோ, விபூதி, ருத்ராட்சம் முதலிய சின்னங்களை தரிப்பதோ பெரிதில்லை. நான் மடாதிபதி. ஆதலால் இதெல்லாம் என்னிடம் இருந்தால்தான் என்னிடம் வருவீர்கள். என் மடம் நடக்க பணம் கொடுப்பீர்கள். எனவே இவையெல்லாம் எனக்கு காரியார்த்தமாக வேண்டி இருக்கின்றன. ஆனால் உங்கள் விஷயம் அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு ஜீவனோபாயம் வேறு விதத்தில் கிடைத்து விடுகிறது. ஆதலால் என்னை விட சிரேஷ்டமாக முழுக்க முழுக்க ஆத்மார்த்தமாகவே நீங்கள் சம்ஸ்காரங்களை செய்து சின்னங்களை தரித்துக் கொண்டு
பரிசுத்தம் பெற முடியும், பெற வேண்டும். பரம சத்தியத்தை நினைவூட்டும் சின்னங்களை தரித்துக் கொள்வோம். கெட்ட வழியில் போகாமல் தடுக்கும் நல்ல கர்மங்களை அனுஷ்டிப்போம். அதனால் சீலம் பெறுவோம், சித்த சுத்தி பெறுவோம். இந்த தெளிவின் பயனாக அனைத்துமான ஏக பரம்பொருளை தியானித்து தியானித்து அதை அனுபவத்தில் உணர்ந்து ஆனந்தமாக இருப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்த பாடல் 38வது பாடல். ஆதாளியை ஒன்று அறியேனை அறத்தீதாளியை ஆண்டது செப்புமதோ கூதாள கிராத குலிக்கிறைவா வேதாள கணம் புகழ் வேலவனே. வேதாள கணம் புகழ் வேலவனே. இதுல சாமியுடைய அனுகிரகத்தை பற்றி பெருமையா சொல்ற. கூதாள கிராத குலிக்கு இறைவான. கூதாளம்ன்றது ஒரு பூ. அந்த பூவை மாலையா போட்டு காலாம் வள்ளி. அவ யாருன்னா கிராத குலி. குலம், அந்த குலத்துல பிறந்தவர் குலி. அந்த குலத்தை உடைய சங்கை உடையவன் சங்கி, சக்கரத்தை உடையவன் சக்கரி. வனமாலி கதி சாங்கி சங்கி சக்கரி சனந்தகி அது சொல்லுவாங்க. சங்கை சக்கரத்தை உடையவன் சங்க உடையவன் சங்கி, சக்கரத்தை உடையவன் சக்கர. இந்த குலத்தை உடைய குலி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அனைவா சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள்லாம் பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணுக்கா, அப்பெல்லாம் விரோதமே இல்லாத வடமொழி தென்மொழி எல்லாம் வச்சுக்கல, எல்லாத்தையும் கலந்து அடிச்சிருக்கா, மணிப்பிரவாளமா பண்ணிருக்கா. அந்த கிராதன்றது வேடர்கள். சரியான கிராத்தகனா இருக்கான்னு சொல்ல, கிராத்தன் சொல்ல வேடர்கள். அவன் என்ன, அவன் இதை அடிக்கணும் அதை அடிக்கணும், அவனுக்கு பசிக்கிறதே நீ ஒரு மிருகத்தை அடிக்கணும் அடிச்சுட்டு போடுறான். அந்த மாதிரி அவன் நல்லது கெட்டது யோஜனை பண்ணி பண்ண மாட்டான். அந்த குலத்துல பிறந்தவனா வள்ளி. அவன் அந்த கூதாளம் கூடிய அந்த வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர், அது அந்த காட்டுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மலர். அது அந்தந்த ஊர்ல என்ன கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் வச்சுப்பாவ. அந்த மாலையா தொடுத்து அவ கழுத்துல போடுறான். வேடுவ குலத்து வள்ளி அம்மையாவும் அவளுடைய இறைவான அவளுக்கு கணவனாக இருக்கக்கூடியவனே. வேதாள கணம் புகழ் வேலவனினர். இந்த வேதாள கணங்கள் பூத பிசாகமா வேதாளம் அது ஒரு அந்த வகையை சேர்ந்தது போல இருக்கு. இது எப்படி பணிகிறதுன்னு நம்ம யோசனை பண்ணி வேடிக்கையா இருக்கு. அவனை போய் எனக்கு வேதாள கணங்கள்லாம் பணியப்படுறது. அவர் தேவ சேனாபதி தேவர்கள் தானே பணிகளான். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு இதுல ஒருத்தர் ஒரு லெக்சர்ல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த குழந்தை எங்க இருந்தான் அப்படின்னாக்க, சின்ன குழந்தையா 6 கமலத்துல போனா, அப்புறம் ஒரே முருகனா வந்தான். இமயமலையில அப்பாவோட கைலாசம் தான் அப்பா கூட இருந்தான். இந்த அப்பாவை சுத்தி வரவாள்லாம் யாருன்னு பூத கணங்கள், பிசாச கணங்கள், அந்த கணங்கள், இந்த கணங்கள் தான். இந்த வேதாள கணங்களும் அந்த சிவ கணத்தை சேர்ந்த ஒண்ணு. அதெல்லாம் சிவனை பார்க்க வருது. குழந்தை எல்லாம் பார்த்து சாதாரண பெரியவாளை பார்க்க யாராவது வர வச்சுங்க, சாமி இருக்காரா, அந்த குழந்தைய பார்த்து கண்ணு தொட்டுட்டு போறான், அதுக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு போறான். அப்பாவுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும், தாத்தா கொடுக்குற மரியாதை குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி, பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்குற மரியாதை இந்த பிள்ளையாருக்கு முருகனுக்கும் கொடுக்குறாராம். இப்படி அந்த வேதாள கணங்களும் பணியக்கூடிய முருகனாவர். அடடா, இதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக தான் இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சு அதான் இங்க சொல்லிருக்காரு போல. வேதாள கணம் புகழ் வேலவனினார். அந்த மற்ற கணங்கள் தான் தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் இல்லாத மற்ற கணங்களும் புகழ்ந்து பாடக்கூடிய தொழக்கூடிய அப்பேற்பட்ட முருகன் அவன் வேலவனை. வேலை கையில உடைய வேலை ஆயுதமாக கொண்ட அந்த வேலாயுதன் அவன். அவன்கிட்ட சொல்றார், நீ எப்பேற்பட்ட அருள் பண்ணுங்க, என்ன சொல்றது, நீ நிஜமா கருணாமூர்த்தி தான், எனக்கு கொஞ்சம் கூட தகுதியே கிடையாது, நீ இந்த மாதிரி எனக்கு செய்யறதுக்கு எனக்கு தகுதியே கிடையாது, ஆனா கூட நீ செஞ்சிருக்கிய, இது பெரிய ஆச்சரியமான இருக்கு அப்படின்னா. என்னன்னு ஆதாளியை, இவர் ஆதாளி. ஆதாளி அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்க, உபயோகம் இல்லாத காரியங்களை பண்றதுதான் ஆதாளி. அதனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. ஆதம்னா ஆதரவு, அதுல லாபம், ஆதாயம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. இந்த ஆதாயமே இல்லாததை செய்யக்கூடாது. ஏதோ வெட்டியா
வெட்டியா பொழுது போய்கின்றப்பா, இல்ல பிரயோஜனம் இல்லாத காரியம் செஞ்சிருப்பா, இல்ல அது செய்யறதுனால நல்லது வரதுல கெடுதல் வரும், அப்படி காரியங்கள் செஞ்சிருப்பா. இப்படி ஆதாளியை இந்த மாதிரி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத வீண் பம்புக்காக அலைந்து பம்பு பேசியிருக்கக்கூடிய என்னை ஒரு புரட்டுக்காரனை இல்ல ஒரு படாடோபம் உடையவனை, ஏதோ சின்னதா பண்ண கூட நான் அதை பண்ணினேன் பெருசா பெருமையா சொல்லிக்கிறது ஒண்ணுமே இருக்காது, தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன டியூப் லைட் கொடுத்தா கூட அதை அந்த டியூப் லைட்டே தெரியாது, செப்பா அதுல வந்து பெயிண்ட்ல பேர் எழுதிடுவாங்க உபயம் அப்படின்னு போட்டு 2 அடி டியூப் லைட் இவன் பேர் முழுக்க எழுதினால டியூப் லைட்டே தெரியாது. அந்த மாதிரிலாம் இப்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு பிரச்சாரத்துல இறங்கி விடுது, தான் பண்ணதை பெருசா காமிச்சுக்கிறது. இப்படி ஒரு படாடோபத்துல இருக்கிறவனை வீண் ஆடம்பரக்காரனை ஒன்று அறியானே ஒன்றுமே அறியாதவன், ஒன்று அறியான ஒன்றுங்கிறது பரம்பொருள் ஏகோ பிரம்மஹா, பிரம்மம் தான் ஒண்ணு, அத்வித்தீயம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த ஒன்றும் கூட பரபிரம்மத்தை அறிஞ்சுக்கலை அப்படின்னு வேதாந்த விசாரம் நம்ம சார்லாம் சொன்னா அப்படி அர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போயிடுவார். இது எந்த ஒரு சாதாரணத்தை கூட அவரால் அதை வேதாந்தமா மாத்திர முடியாது. எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு அவர் பார்க்க. இங்க நம்ம சாதாரணமா சொல்றதுக்கே நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இங்க ஒன்றும் அறியேன்னு அந்த வந்து அங்க காணாத பெற்ற லோபம், அந்த லோப சந்தியை கூட சமஸ்கிருதம் சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த இடத்துல அந்த காணாத பெற்று இந்த மாதிரி எடுத்து வந்தோன்னா ஒன்றும் அறியேன்னு ஒண்ணுமே தெரியாதவன் அப்பாவின்னு எடுத்துக்கலாம், ஒரு வீண் ஆடம்பரக்காரனானும் எடுத்துக்கலாம், பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கையை கழித்தே எடுத்துக்கலாம், பாரு ஒண்ணுமே இல்ல அறிவில்லாதவனா இருக்கேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப அப்பாவியா இருக்கேன், அப்பேற்பட்டவனை யாரும் அறியாதவனா இருக்கேனே. அது முதல்ல அற தீது ஆகியன்னு, அற தீது ஆகினா ஒண்ணும் செய்யாட்டா கூட பரவாயில்ல, தர்மம் பண்ணாட்டா கூட பரவாயில்ல, தர்மத்துக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடாதான். இங்க அற தீது ஆகியன்னு, அறம்னா தர்மம், அதுக்கு தீது கெடுதலை ஆளியன்னு செய்வாங்க. அதே தொழிலாகணும் ஆளின்னு இப்ப ராஜாளின்னு சொல்றாங்க, ராஜ்யத்தை ஆள்வான் ராஜாளி, கழுகு கூட ராஜாளின்னு பேரு. இன்னும் ஆகாசத்தை ஆனா ஆகாச கருடனை தான் அதுவா சொல்ற விநாயகம் அப்படின்னு சொல்ற. ஒரு தீட்சர் கிட்ட கூட எல்லாரும் விநாயகம் பண்ணிருப்பா, ஸ்ரீ வெங்கடேசம் அதுல விநாயக துரகாரூடம் ஸ்ரீ வெங்கடேசன் ஆரம்பிக்கும். அதுல விநாயகம் வீணா ஆகாசம், அதுக்கு நாயகனா இருக்கக்கூடிய கருடன், அந்த கருடன் மேல வரக்கூடிய அந்த வெங்கடேஸ்வரனை நான் வந்து ஆராதிக்கிறேன்னு அவர் சொல்ல, இவர விநாயக கருடாருடன் விநாயக கருடாருன்னு பண்ணிடுவார். அதுங்க விநாயகர் எப்ப கருடன் அப்படின்னு வீணா, அப்ப கருடன் ஒரு சொல்ல வேண்டாமே, விநாயகர் மேல வந்தாங்க விநாயகன் இந்த ஆகாசத்துக்கு நாயகன் ஆட்டக்கூடியவன். அது மாதிரி இங்க வந்து தர்மத்துக்கு எதிராக கூடியதை செய்யக்கூடிய மனுஷா இருக்கா இல்லையா, அந்த பாவத்தை செய்யறது வந்து தப்ப செய்யறது ஒரு பாவம், ரைட்டை செய்யாத இருக்கிறது ஒரு பாவம். இங்க ரைட்டை செய்யாத இருக்கா, இங்க ஆளுகை பண்ண அதையே ஆட்சி பண்றானா, ராஜ்யத்தை ஆள்பவன் ராஜாளின்ற மாதிரி இங்க தீதையே ஆள்பவன் தீதாளி, கெடுதல் பண்றதே உனக்கு தொழில். இது எப்ப பார்த்தாலும் மனசு அதுலயே சிந்தனை ஓடிட்டு இருக்கும், அதுக்கே பிளான் பண்ணி திட்டம் போட்டு இப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்படி தர்மத்துக்கு பாதகமான விஷயங்களிலேயே ஈடுபட்டு இந்த கெடுதலையே பண்ணி கொண்டிருந்த நான், குற்றத்தையே ஆளுகின்றவனாக இருந்த நான், என்னை ஆண்டது செப்பு போதும், என்ன கூட நீ வந்து ஆண்டு கொண்டான்னு சொன்னாக்க நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டான்ற ஒரு இடத்துல, நாயேனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டான் அபிராமப்பட்ட சொல்லும்போது, நாயன் ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு நடத்தை உடையனா, அந்த நாயனையும் இங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து மட்டம் எல்லாரும் ஒதுக்கி தள்ளிட்டான், நீ என்ன பண்ணிட்டான் என்னையும் ஒரு பொருட்டா மதிச்சு வந்து எனக்கே தெரியாத நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டான்னு அபிராமதாஸ் சொல்ற மாதிரி, இவர் இவ்வளவு தவறுகள் பண்ணிருக்கேன், இவ்வளவு குற்றங்கள் பண்ணிருக்கேன்னா சொல்லாத ஆசாமினா, ஆனா எனக்கு கூட நீ ஒரு உபகாரம் பண்ணிருக்க, என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டா, எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தியை கொடுத்துருக்க, எப்போ நான் உனக்கு தொண்டு செய்யணுங்கிற எண்ணத்தை கொடுத்த, உன்னோட பக்தர்களோட சேர்த்து வச்சு எப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல காரியம் முடிக்குது, நான் எப்படி சொல்றதுன்னா அப்படிங்கிறார். இதுக்கு ஒரு உபமானம் சொல்ற. எதுக்கு என்ன உபமானம் சொல்றேன்னா, கூதான கிராத குலிக்கு இறைவான அந்த வேடு வச்சியான கிராத குணமுடையவள், அந்த அப்பா அப்படின்னா எதை பார்த்தாலும் அடிச்சு போடக்கூடியவன், அவனுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது செய்யணுமா செய்யக்கூடாது தெரியாது. அந்த வேடர் குலத்துல பிறந்த வள்ளிக்கு கூட நீ என்ன பண்றேன்னா கொஞ்சம் கூட யோஜனையே பண்ணாத அவளை போய் நீ ஆட்கொண்டாய பெரிய கருணாமூர்த்தி. வள்ளியவே ஒரு தாழ்ந்த குல பெண்ணை நீ பார்க்கவே. நம்ம கதையெல்லாம் சொல்றோம், அது வந்து விஷ்ணுவுடைய புத்திரி, ஏதாவது கதைகள்லாம் வள்ளி தெய்வானை தேவலோகத்தில் வந்தா அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம். சாதாரணமா பார்க்கும்போது சரித்திரத்துல வள்ளி ஒரு சாதாரண குரத்தி, அவளுக்கு அருள் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டார். அப்பேற்பட்ட ஒரு உன்னுடைய கருணையின் எல்லையை பத்தி நான் எப்படி சொல்றது எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற. மாணிக்க வாசகன் திருவாசகத்துல தான் சொல்றது. சிவபுராணம்னு ஒரு பாகம் திருவாசகம், நம்ம கூட அதை பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப டீட்டெயில்டா பார்த்துக்கோம். அதுல சொல்லும் போது, உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்வுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியர்க்கு நல்கி
நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கழல்கள் காட்டி உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள் உருகும் நலம்தான் இல்லாத சிறியன். உன்னை நினைச்சு உருகி உன்கிட்ட அன்பை காமிச்சு உன்னை மனது உருகாதவன், உன்னுடைய அடியார் கூட்டத்தில் சேராதவன், உன்னை பாடாதவன், தொழாதவன். சரியும் பகவான் கையை கால கண்ணு மூக்கன் அத்தனை அவயவங்களை எடுத்து கொடுத்தா ஒண்ணு அவனை தொடர்றதுக்காக தான். அதை விட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா உனக்கு அன்பை கொஞ்சம் கூட செய்யல, பக்தியே பண்ணல, மனசு என்னைக்கு உருகி தொழவே இல்லை. ஒரு நல்லதுன்னு நான் மனசு நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது, செஞ்சதே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட எனக்கு நிலந்தன் மேல் வந்து அவள் இந்த நிலத்துக்கு நீ இறங்கி வந்த. பகவான் அவதாரம் பண்றான்னு சொன்னா அவதாரத்தின்னு இறங்கி வரான்னு அர்த்தம். நம்மளால ஏற முடியலன்னா கூட அவன் இறங்கி வரான், நம்ம நிலைக்கு இறங்கி வரான். நமக்கு அருள் பண்ணதுக்காக தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு இந்த பூமியில இறங்கி தான் அவதாரம் பண்ணா. மகான்கள் அவதாரம் பண்றா, பகவான் அவதாரம் பண்றான்னு அவதாரத்தி ஆரோகணம் அவரோகணம் சொல்லுவோம். ஆரோகணம் மேல ஏறி போறது, அவரோகணம் கிடையாது. அவதாரத்தி அவதாரம் பண்றார். அப்படி இறங்கி வந்து நீள் கடல்கள் காட்டின அவருடைய நீண்ட கடல்களாம். அவருடைய பாதங்கள் நீளமானதான். ஏன்னா ஆகாசத்துக்கு பூமி சுடராக நின்ற போது எவ்வளவு பெரிய பாதமா இருந்தா அவன் தாங்கின்னு இருக்கும் இல்லையோ. ஒருத்தர் விண்ணையும் மண்ணையும் அளந்தார், அதாவது 2 அடியால 3 லோகத்தையும் அளந்தார்னா இவரும் அதே மாதிரி 2 காலம் இருந்தார். ஃபுல்லா ஆகாசத்தை தன்னுடைய சொரூபத்தால் அளந்தார். ஜோதி சுரமா திருவண்ணாவில் நின்று சொல்லும் போது அப்பேட்டு நிலந்தன்மையில் வந்து அருளி நீள் கழல்கள் காட்டி உன்னுடைய நீண்ட பாதங்களை காமிச்சு தலையில வச்சாராம். திருவாத ஊரார் இந்த மாணிக்க வாசகருக்கு இவருடைய பாதங்களை தலையில வச்சு பாத தீட்சை கொடுத்தார். அப்படி ஒரு அருள் பண்ணி ஒரு அருளை நான் என்ன செய்ய என்னன்னு சொல்றது அப்படின்னாரு. இது இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது எண்ணிலேன் நின் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் ஏழமை அதனாலே நன்னிலேன் கலை ஞானிகள் தம்மோடு நன்வினை நயவாதே மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒரு படுகின்றேனே அண்ணல் ஆண்டு நின் அடியார் கூட்டிய அதிசயம் கண்டோமே செம்மை நலம் அறியாத சீதடரோடு திரிந்தவேனை மும்மை மலம் அறிவித்து முதலாய முதல்வன் தான் நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிறுகை ஏற்றுவித்த அம்மை எனக்கு அருளியவாரார் பெருவாய்ச்சோவே. இதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒண்ணுமே தெரியாத கொஞ்சம் கூட அருகதையே இல்லாத எனக்கு எப்படி நீ அருள் பண்ணேன்னு பகவான் எல்லாம் கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல உன்னுடைய நாமத்தை அஞ்செழுத்தை என்னைக்கு நினைச்சே பார்க்கலங்கிறாரு. அஞ்செழுத்துன்றது நமசிவாய நாம் நமச்சிவாய நமகான்னு எழுதிருப்பாங்க. என்ன லாங்குவேஜ் எனக்கு புரியல. நமசிவாயன சிவாய நம அன்வயம் பண்ண சிவனுக்கு நமஸ்காரம், நமஹா சிவாயாச்சு. நம சிவாய நம இன்னொரு வாட்டி அது என்ன நம்ம எனக்கு குறிப்பு இல்லை. நமசிவாயங்கிறது ஒரு மந்திரம், நமசிவாயங்கிறது ஒரு ரூபம். அதுக்கு நமகான்னு சொல்ற ஏதோ இடத்துல சொல்லிக்கிறார் வாரியார் சொல்ல. ஏதோ தப்போ ரைட்டோ நன்றே வரைக்கணும் தீதையை விளைக்கணும் நான் அறிவது ஒன்றே விளைவு நல்லதோ கெட்டதோ சொல்லலாம் இல்லையோ. அபத்தம்பா சுபத்தம்பா குந்தி புத்திரோ ஜனார்தனஹான்னு அவத்தான் அதை பார்த்தார். சரி இவனுக்கு தப்பா ரைட்டா அது சம்ஸ்கிருதம் ஒண்ணு இருக்குன்னு புரிஞ்சுருக்கா, 4 வார்த்தை கத்துருக்கேன் போட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நான் நினைச்சதே இல்லை. இந்த 5 எழுத்தை சொன்னதே கிடையாது. 5 எழுத்து அறியாதவன் பஞ்சமகாபாவின்னு சொல்றாரு. சிவனுடைய சொல்லும் போது 5 எழுத்தை அறியாதவன் பஞ்சமகாபாவின்னு. அது பஞ்சமகாபாதங்கள் வேண்டாம் நமக்கு. இது 5 எழுத்தும் எண்ணாததுனால ஏழையானவர். அதை சொன்னாதான் சொத்து இருக்கவனாகுமா. அந்த 5 எழுத்தை எப்ப சொல்லி ஏழையான கலை ஞானிகளை யாரையும் நன்னவேலை. கலை ஞானிகள்னா யாருன்னா அந்த பரமேஸ்வரனையே என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கூடிய அடியார்கள் தான் ஞானிகள். அவன் தான் கலைஞன், அவன் நடன சபாபதி. அவனை அணுகி இருக்கக்கூடிய அவனோடு சார்ந்திருக்கக்கூடிய அடியார்கள் அவனை சாரவில்லை. நல்வினை நயவாதே, நல்ல காரியங்கள் எதுக்குமே நான் போனதே கிடையாது. நான் நயந்து செய்தா அது விரும்பி பண்றது, சத்காரியம் எதுவுமே பண்றதே கிடையாதுன்னு. மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருபடுகின்றேன். இந்த பூமியில பறந்து போய் மண்ணோடு மண்ணா போறது இதே ஒருபடுனா இதுக்கே முனைந்து போயிட்டு இருக்கேன். அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியார் கூட்டி அதிசயம் கண்டோம்னா. ஆனா இப்ப ஏற்பட்ட என்னையும் இந்த அண்ணல்னா பெரியவன் அர்த்தம். என்ன சொன்னாலும் நம்ம மனசுல கூடிய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக அந்த மொழி இந்த வார்த்தைகள் தான். வெறும் வார்த்தை ஜாலத்துல மாத்திரம் எனக்கு மனசுக்குள்ள நம்ம ஃபீல் பண்ணாத வேல்யூ, நிஜமான வேல்யூ. இங்க அண்ணல்னு பகவானே கூப்பிடுறார். அந்த அண்ணல் இந்த பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ணான்னா இப்படி ஒரு கல்நெஞ்சக்காரனா நல்ல காரியம் எதுவும் பண்ணாத அப்படி தெரிஞ்சுட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நாயிலி கேவலமா தெரியுற எனக்கு கூட
அவன் என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு ஒரு நல்ல அருள் பண்ணானே அப்படின்ற சென்னை நலம் அறியாத சீதரோடு திருந்தவனே. அதே தான் இந்த மாதிரி கெட்ட நடத்தை உள்ளவோட சேர்ந்து நான் திரிஞ்சு இந்த மும்மரங்களையும் அறுக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன், அவனை போய் ஒரு பாடணும் அவனை நாடகம்லாம் தெரியாத இருந்தேன். ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா ஒரு சாதாரண ஒரு நாயை தூக்கி ஒரு பல்லக்கில் ஏத்துற மாதிரி என்ன ஏற்றிட்டாங்க. எப்பேற்பட்ட பெரும் பதவியை கொடுத்து என்ன தூக்கி தலையில வச்சிருந்த மாதிரி வச்சு விட்டான். ஒரு நாய்க்கு யாராவது ஒரு சிவிகை பல்லாக்கில் ஏற்றி விடுவாளோ? எதாவது எங்க வைக்கணுமோ அங்கதான் வைக்கணும்பா. அது எத்தனைதான் ரொம்ப பெட்டா இருந்தா கூட அந்த நாய் வாசல் தான் கட்டி போட்டுவாங்க. ஒரு குச்சி வச்சு வாசல், மழையோ தண்ணியோ வெயிலோ எல்லாத்தையும் வாசல் தான் கட்டி இருக்கணும். ஆனா இப்ப வேற, இது நாய் மாதிரி திருந்து எந்த வேலையும் செய்யாத அப்பேற்பட்ட என்ன கூட என்ன பண்ண ஒரு நாயத்துக்கு பல்லாக்கு மேல வச்ச மாதிரி இந்த பெருமான் என்ன பண்ணான், இந்த அம்பாளை சொல்ற அம்மை எனக்கு அருளிய பாரு. என்ன அருள் பண்ணான்னு, எனக்கு பிரமாதமான ஒரு பதவியை கொடுத்தாலே, கூட்டிவா தன்னை அடியாரில் கொடியவனை ஓட்டிவான் மாதிரி என்ன என்னுடைய வினைகள்லாம் ஓட்டி தீவினைகள்லாம் எடுத்து என்ன நல்லவன் ஆக்கி அடியாரோட சேர்த்து எப்பேற்பட்ட பெரிய பதத்தை கிடைக்கும் போது எனக்கு பண்ணிட்டாரு. அடாடாடா, இது ஒரு சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய சமாச்சாரமே கிடையாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரும் பேர் எனக்கு கிடைச்சது. இந்த அறத்தீது ஆளி, தர்மத்துக்கு எப்பவும் விரோதமான காரியங்களையே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை இப்படி பண்ணாரு அப்படின்னா எதுக்கு அவ பண்ணா? என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் விலக்கி என்ன ஒரு நல்ல வழிக்கு செல்ல. இப்பவா இதை பண்ணாலா செய்ய மாட்டான். சில பேர் ஒரு நல்லது செஞ்சு அதுல இருந்து மாற மாட்டானா, பெரிய தப்பே பண்ணிடுவானா, அவனை பார்த்து தண்டனை கொடுக்க மாட்டான். சரி இப்போ சரி இன்னும் பண்ணாத, நல்லபடியா நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லு, மன்னிச்சு விடும். அந்த மன்னிக்கிறது மறக்கிறதுன்னு சொல்லுவேன். மன்னிப்பது தெய்வ குணம், மறக்கிறது மனுஷ குணம். ரெண்டையும் பண்ண. இப்ப மகாபெரிவாள்லாம் அவ தண்டனை கொடுக்கறதுன்னா எவ்வளவு கொடுக்கலாம், அவ ரொம்ப பெருந்தன்மையோட மன்னிச்சு விட்டுவாளாம். ஒருத்தர் போய் பெரியவாட்ட கேட்டான்னா, இவ்வளவு பூஜை பண்றேன் புனஸ்காரம் பண்றேன் பகவானுக்கு கண்ணேத்தா இருக்கான்னு ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படின்னு. அதுக்கு சொன்னாலாம், நீ உனக்கு ஞாபகம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து ஒரு டைரி வச்சு எழுதிண்டா என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், நல்லது பண்ணிருக்கேன்னு எழுதிட்டு வா. இந்த நல்லதுக்கு நீ என்னென்னலாம் பகவான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எழுதிட்டு வா. நீ பண்ண தப்பு ஒண்ணுக்கும் பகவான் என்னென்ன தண்டனை கொடுக்கணும்னு எண்ணிட்டு வா. அப்படி எண்ணிலே வரும்போது என்ன நல்லதெல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நீ பண்ண தப்புக்கெல்லாம் எத்தனைக்கு தண்டனை கொடுத்துற எத்தனைக்கு தண்டனை கொடுக்கலன்னு பாரு. இப்ப எல்லாத்துக்கும் தண்டனை கொடுக்கறது பகவான் ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு எத்தனை ஜென்மா தண்டனையேன்னு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பகவான் அத்தனையும் மன்னிச்சுட்டானே இந்த அளவுக்கு அவனை நல்லபடியா வச்சிருக்கான். இத்தனை சௌக்கியமா இருக்கும், இதுக்கு நன்றியா இருக்க வேண்டாமா? நீ அதை விட்டு பகவான் கண்ணை திறக்கலைங்கிற, பகவான் திட்டுற, கண்ணு இல்லையாங்கிற, அது இல்லையா இது இல்லையாங்கிற, அவனுக்கு செஞ்சு எனக்கு செய்யலையே. அவனுக்கு செஞ்சான்னு அவன் ஏதோ நல்ல புண்ணியம் பண்ணிருக்கான், நல்லா செஞ்சிருக்கான். கடவுள் மொத்தம் யாருக்காவது நல்லதா பண்ணிடான்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் இல்லாத இருக்கலாம். ஒண்ணு இனிமே திருந்தட்டுவேன்னு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கலாம், இல்ல ஏற்கனவே பண்ணி புண்ணியம் நிறைய இருக்கு. இங்க எங்கேயோ ஒரு பேங்க்ல கடன் வாங்கிருக்கலாம், ஆனா இன்னொரு பேங்க்ல நிறைய போட்டு வச்சிருக்காங்க, அதுல வட்டி வருது, அது ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு இது ஈடு கட்டி விடுமே. எது ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுக்கு தானே பலன் ஜாஸ்தி. கடனை நிறைய வாங்கிட்டா வட்டி நம்ம கொடுக்க முடியாது. பணம் நிறைய போட்டு வச்சிருந்தா வட்டி நிறைய வருது இல்லையா? இவன் நிறைய புண்ணியம் பண்றேன், அது பலன் நிறைய கிடைச்சிருந்தா இருக்கு. அந்த பணம் அந்த வட்டி பணம் தீர்ற வரைக்கும் சாப்பிடலாம், அது மாதிரி புண்ணியம் தீர்ற வரைக்கும் இவனுக்கு நல்லதுதான் நடந்துட்டு இருக்கும். அதனால கடவுள் ஏன் இப்படி பண்ணா நம்ம கேட்க முடியாது. ஆனா சில சமயம் ஏதோ தெரியாதனமா தப்பு பண்ணிட்டு மன்னிச்சு விட்டுருவோம், இனிமே தப்பு பண்ணாத இருக்கும் அப்படியே பெருந்தன்மையோட பண்றாராம். இன்னொன்னு ஆதம் அப்படின்னு சொன்னா ஆதரவு அப்படின்னு சொல்ற, நீ எனக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார். இந்த அம்பாளுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னு, இந்த முருகனுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னு சொன்னாக்க இவர நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியாது, நல்ல நடத்தையெல்லாம் வராது அப்படின்றதுக்காக இந்த பாடலை சொல்லும் போது அருணகிரிநாதர் ஒரு திருப்புகழ் அவர் இடத்த சொல்றார். இந்த பிறவி இருக்கு, இந்த பிறவி ரொம்ப மோசமான பிறவி. இந்த பிறவில நான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணல, எது கெடுதல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இந்த இப்ப கெடுதலே பண்ணிருந்தா எங்க போய் முடியும் தெரியவே இல்லை எனக்கு, இதை எண்ணி பார்த்தா முடியாதுன்ற. இதை நம்ம அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா இந்த முருகனை இப்படி ஒரு தடவை கேட்டா கூட போருமா, இது ஒண்ணும் ரொம்ப நம்ம அவன்கிட்ட போய் அடிக்கடி போயிட்டு இருக்க வேண்டாமா. இதோ மனசுல நினைச்சுட்டாப்பா நான் பண்ணதான் தப்பு, கமஸ்வாபராதம், நான் பண்ண தப்பெல்லாம் மன்னிச்சிரு, நீ பெரிய மனசு பண்ணி நல்ல இதை பண்ணிடு, இனிமே தப்பு பண்ணாத நீ பா, அதுவும் நீதான் பண்ணணும். நான் நல்லது பண்ணாலும் கெடுதல் பண்ணாலும் அதுக்கு நீதான் பொறுப்பு எடுத்து நீ நல்ல வழி ஆக்கணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டா என்னன்னா ஒரு தடவை நினைச்சாலே போருமா, அவனுக்கு நல்லதெல்லாம் நம்ம அள்ளி கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிறார். சொல்லும் போது ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும் முருகன் பதமலர் மனதனில் பதித்தே, ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும் இருளெனும் முன்பினை இம்மையில் விலகிட திருவருள் பெருகிட தினமும் மறவாமல் ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும். ஒரு தடவை நினைச்சா கூட போருமா.
எதனா இந்த முருகனுடைய பாத மலர்களை தன்னுடைய மனசுல உறுதியா நினைக்கணும்னா எப்படி நினைக்கணும்? அதை நினைச்சா என்னன்னா, இருள் எனும் முன்வினை இம்மையில் விலகிட. அந்த இருள் எப்படி விலகி போறத வெளிச்சத்தை பார்த்து, அது மாதிரி நம்முடைய முன்வினைகள், முன் செய்த வினைகள், முன்னோட ஜென்மத்தின் கொண்டு வந்த பாப்பங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் போகணும்னா அப்ப பகவானுடைய திருவருள் பெருகணும். அதுக்கு நம்முடைய பாத மலரை தினமும் மறவாமல் ஒரு தடவை நினைச்சா போறனர். அகமதில் அகலாது அருளொளி பெருகிட இகமதில் செல்வம் இனிதே சேர்ந்திட பகமை விலகிட பக்தியில் சிறந்திட குகனவன் கூர்வேல் குறைகள் அகற்றிட ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும். என்ன பண்ணு பாருங்க, அகமதில் அகலாது அருள் ஒளி பெருகிட. இந்த இருள் போகணும்னா அந்த ஒளி வரணும். அந்த ஒளி எங்க வரணும்னா அகத்துக்குள்ள வரணும். அது அவனுடைய அருளால வரதுனால அருள் ஒளி. இந்த அருள் என்னும் ஒளியானது நம்முடைய மனத்துக்குள்ள, நம்ம அகத்துக்குள்ள, நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள பெருகணும். இகமதில் செல்வம் இனிதே செல்வம். இகம்னா இந்த பிறவியில, இந்த லோகத்துல நமக்கு எல்லா விதமான செல்வங்களும் இனிமையாக சேரும். செல்வங்கிறது நம்ம காசு மொத்தம் இல்ல, எல்லா சௌக்கியம், ஆரோக்கியம் இல்லையா, க்ஷேமஸ்தைரிய வீரி விஜய ஆயுராரோக்கிய, இத்தனையும் சொல்றோமே, இத்தனையும் செல்வங்கள்ல தான் சேர்ந்ததா இருக்கு. இன்னும் அது தவிர நம்ம சங்கத்துல இஷ்ட காமியார்த்த சித்தியர்த்தம், அது போற மனோரத பல சித்தியர்த்தம் அப்படிங்கிறோம். இப்ப ஒன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போறது. அப்புறம் வந்து இப்போ ரொம்ப நிறைய எல்லாம் சேர்த்துட்டா. சங்கல்பமே கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு ஒரு இடத்துல பார்த்தேன், ஒரு ஹோமத்துல 15 நிமிஷம் சங்கல்பமே சொல்லிருக்காரு அந்த கணப்பாடிக்கு. அவ்வளவு, அதாவது அத்தனை காமியங்கள் உலகத்தில் இருக்குன்னு தெரியுது. பார்க்கும்போது இத்தனை விதமான ஆசைகள் மக்களுக்கு, இத்தனை விதமான செயல்கள், இவ்வளவு நடக்க வேண்டிய சமாதானங்கள் நமக்கு இருக்குன்றதை பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது. அதுவும் கோவில்ல சொல்லுவார் வாரியார், கூட்டம் எங்க ஜாஸ்தி இருக்க பார்த்தோன்னா அத்தனை மக்களுக்கு குறைகள் இருக்குன்னு அர்த்தமா. அது யாராவது சொல்ற, இந்த பகவானுக்கு வேண்டிண்டா எல்லாம் உடனே தீர்ந்து போயிடும், உடனே அந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த சுவாமிக்கு ஒரு நீலக்கலர் ஒரு வஸ்திரத்தை வாங்கி சாத்துங்க, 5 நாள்ல பாருங்க சார் அப்படின்னு. இப்போ உடனே 5 துணியை வாங்கி சாத்தினா ஒரே நாள்ல போயிடுமே. ஒரு துணியை சாத்தினா 5 நாள்ல போகும்னா 5 துணியை சாத்தினா ஒரு நாள்ல. இவன் கணக்கு இப்படி போயிட்டு இருக்கு, எல்லாம் வியாபாரமா போயிடுச்சு. நான் சார் சொல்வார், பிரகலாதனை பார்த்து சுவாமி கேட்டாராம், நரசிம்மமூர்த்தி உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு. முதல்ல ஒண்ணு கேட்டான், எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம், எங்க அப்பாவுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துருவேன். எப்ப என் கையால அவன் முடிஞ்சானோ அப்பயே மோட்சம் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு கவலைப்படாது. உனக்கு என்ன வேணும்னு கேளு, உன்னோட பக்திக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும்னு. ஆனா பக்தி என்ன வியாபாரமான, உங்ககிட்ட ஏதாவது எதிர்பார்த்தா நான் பண்ண பக்தி இல்லையே. பக்தி பண்ணதுக்கே பிறவி எடுத்துக்க, பக்தி பண்ண எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாக்கியம், அவ்வளவுதான். இதுக்கு பக்தி உன எதுவும் எதிர்பார்த்து நான் ஒன்றும் பண்ணவே இல்லைன்னு. அது மாதிரி ஒரு நிஷ்காமியமான ஒரு பக்தி வரணும். அது வந்துடுச்சுன்னா வச்சுங்க, எல்லா செல்வங்களும் தானே சேரும். பகைமை விலகிடணும். யார்கிட்டையும் ஒரு பகைமையே இருக்கக்கூடாதான். யாரை பார்த்தா ஒரு பிரியமா பேசக்கூடியது, எல்லாத்தையும் ஒரு நன்னா பழகக்கூடிய ஒரு மனோபாகம், யாரையுமே எதிரியா கொள்ளாத ஒரு, அப்படி வந்தா தான் அடியார்கள் கூட்டத்தோட மிக்ஸ் பண்ண முடியும். இல்லையா அங்கேயும் போய் அவரா இவனதான் ஒரே கத்துக்கத்தானே கத்துறாங்க, ஆட்டம் போடுறாங்க, இன்னும் எல்லாம் தனக்கு தெரியும், இவரே வாழ்ந்துக்கா சான்ஸே கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் மற்றவனுக்கு அப்படிங்கிறான், எல்லாம் படாடாப்போம் சார் அப்படிங்க. அங்கேயும் போய் இந்த வித பகைமையான உணர்வுகள் இல்லாத எல்லாரையும் ஒரு அடியார்களா பக்தியோட பார்க்கக்கூடிய நிலைமை வரணும்னா கூட அப்ப கூட நம்ம பகவான் நினைச்சிருந்தா தான் வரும். பக்தியில் சிறந்து, அந்த பக்தியில சிறந்து போயிட்டோம்னா, பக்தியை தவிர ஒன்றும் பார்க்காத நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா அப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பகைமைகளோ வேற்றுமைகளோ உணர்வுகளா வராதுன்னு. குகன் அவன் கூர்வேல் குறைகள் அகற்றிட. நமக்கு என்ன குறைகள் இருந்தாலும் அந்த கூறிய வேல், அந்த முருகனுடைய கையில இருக்கிற வேளாந்து எல்லாத்தையும் அகற்றிடம்னு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும் முருகன் பதமலர் மனத்தே பதித்து ஒரு முறை நினைத்தாலும் போதும். ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்த கங்கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனே என் பாதமனும் வாசக்கமலம் தலைமையில் வலிய வைத்து ஆண்டு கொண்ட நேசம் அவரான் பெற்ற. எத்தனையோ ஆசைகளை வச்சுண்டு, எத்தனையோ பகைமை உணர்வுகள்லாம் வச்சுண்டு அந்த யமனுடைய பாசக்கயிறுக்கு எப்பவுமே மாட்டிக்கிற மாதிரி. யமனுடைய பாசக்கயிறு மாட்டினா பிறந்தா தானே அவன் வரான். இப்படி பிறந்து 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 அவனோட பாசக்கயிறுல மாட்டின்னு போய் போய் இந்த எண்ணெய் அம்பா வந்து அவருடைய கணவரோட சிவந்த கணவர் செய்ய கணவர் அவரோட வந்து என்ன பண்ணான்னா, வாசக்கமலம் அவருடைய பாதம் வந்து தாமரை போல இருக்கு, வாசனையோட கூடிய பாதமா. அந்த வாசனையோட கூடிய தாமரை போன்ற அந்த பாதங்களை என்னுடைய தலைமையில வச்சு என்னை வலிய ஆண்டு கொண்டார். அப்படி வலிய ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் சொன்னா நம்ம அவருடைய அடியார் கூட்டத்துல சேர்ந்து பக்தி பண்ணாதான் முடியும். அப்ப நமக்கு வந்து மனசுல எந்த விதமான கல்மஷம் இருக்கக்கூடாது. இவர் சொல்ல மாதிரி ஆதாளியை ஒன்று அரியணை அற தீதாளி ஆண்டது செப்புமதும் உதாள கிராத விழிக்கிறவா வேதாள கணம் புகழ் வேலவனேன்னு அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்லதுமே பண்ணாத கெட்டவனான எனக்கு கூட நீ அருளை பண்ணினா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும்.
பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாவில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியம் பூர்த்தியாச்சு. இந்த சாதுர்மாசியத்துக்கு நடுப்புற விநாயக சதுர்த்தி வரும். இந்த விநாயக சதுர்த்திக்கு இந்த மண்ணு பிள்ளையார் வச்சு பூஜை பண்ணுற வழக்கம். அந்த பூஜை பண்ணி ரொம்ப நாள் அது யதாஸ்தானமாகாதே இருந்தது. அப்புறம் இந்த விஸ்வரூப யாத்திரை அன்னைக்கு தான் அந்த பிள்ளையாரையும் யதாஸ்தானம் பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் நதியில் விசர்ஜனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணால் அந்த பெரியவா அந்த பறையில வச்சிருந்ததுனால இன்னமும் அந்த இடத்துல அந்த பெரியவா இருந்த இடம் அந்த ரூம்லாம் அப்படியே இருக்கு. இந்த பெரியவா வியாச பூஜை பண்ண மேடை கூட இன்னும் அப்படியே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கா. அந்த பறையில பெரியவா வச்ச கையால் தொட்டு வச்ச பிள்ளையார் இன்னமும் வச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி இல்லாம அந்த மகாகாவில் பாதுகாத்துன்னு வரா. அந்த ஒரு நாளைக்கு பிரதோஷ பூஜை அந்த உள்ளுக்குள்ளதான் பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த உள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, அந்த கர்நாடகாவில் அந்த தேசத்துல மழை அதிகம் கிடையாது. அதனால அவ என்ன பண்ணுவா, 4 பக்கம் செவுறு இருக்கும். செவுத்துக்கு மேல டாப்ல குறுக்கையும் நடிக்குமே அந்த மரம் மூங்கில் இங்கில் அதெல்லாம் போட்டு இந்த சோளத்தட்டை இளத்தட்டை இது மாதிரி அந்த வயல்ல வரைய இந்த வைக்கல் அதெல்லாம் போட்டு மேல களிமண்ணை போட்டு அப்படியே பூசி விடுவா. அப்படிதான் இருக்கும். எல்லா அநேகமா வீட்டு ரூஃப் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பெரியவா இருந்த ரூமோட ரூஃபும் அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ண, ஒரு நாளைக்கு பெரியவா பிரதோஷ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. உள்ளுக்குள்ள உட்காண்டா பெரியவாளுக்கு பக்கத்துல பொத்துன்னு மேலேருந்து ஒண்ணு விழுந்தது. என்னன்னா செந்தேள் ஒண்ணும் பெரிய தேள் மேலேருந்து விழுறது. அங்க மேல அந்த மரம் எல்லாம் போட்டு இந்த வைக்கலுக்கெல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால இந்த பூச்சி பொட்டுலாம் நிறைய இருக்கும். அது அப்பப்போ விழும் இதெல்லாம் விழும். வெளிச்சமோ போறல, வெறும் அரிக்கன் லைட்டு மட்டும்தான் இருக்கு. இதை பார்த்து இந்த கைங்கன் ஏகாம்பரம் நடுங்கி போயிட்டு பெரிய தேடு கொடுக்க தூக்கி நிற்கிறது. பெரியவா அப்படியே கொஞ்சம் நகர்ந்தாள்னா போட்டுரும். இவர் இங்கேருந்து கத்தினர், பெரியவா அசையப்படாது அப்படின்னு. உடனே அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பின்பக்கமா போய் ஒரு அடுக்க போட்டு அந்த தேடை போட்டு மூடி அதை இந்த எடுத்து எதானு பண்ணலான்னா கூட இருக்கிற ராஜகோபால், மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படிங்கிற இந்த பிரதோஷ காலமா இருக்கு, தேடை அடிக்கப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், அவர் அப்படியே அதை கையால கொடுக்க பிடிச்சு கொண்டு வெளியில தூக்கி போட்டு எல்லாம் பண்ணினார். இதெல்லாம் பார்த்து அந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணார், அப்புறம் பம்பாயில இருக்கிற ஒரு பக்தரை வர சொல்லி அடியில ஃபால்ஸ் சீலிங் மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டெல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணினா. இப்படி கார்ட்போர்டெல்லாம் வச்சு இந்த ஏன்னா ஏதானு விழுந்தா கூட அதுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா மேலே விழுந்துடாத இருக்கணுமேனு. ஆனா என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அங்க மழையே அதிகமா கிடையாதுங்கிற ஊர்ல பெரியவா இருந்ததுக்கு அப்புறம் மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது. மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சா மேலேயோ களிமண்ணை போட்டு பூசி இருக்கா, அடியில எல்லாம் ஒரே வைக்கலுக்கல் எல்லாமே இருக்கு. இந்த கார்ட்போர்டு எல்லாமே சேர்ந்துன்னு கொதன்னு ஊறிண்டு தண்ணியா உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி தேடுகளு பூச்சி வருதேன்னு கார்ட்போர்டு போட்டு அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணா மழை பெஞ்சா அப்படி வருது. அதுக்கப்புறம் குல்பர்காலேருந்து டின் ஷீட் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை மேலே போட்டு மூடிக்கிடி வேடிக்கையா இருக்கும் மக்களெல்லாம். அப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா இந்த குளத்தங்கரையில உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ உட்கார்ந்து இருக்கிற பலகாய்க்கு அடியில பாம்பு இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் அலறா. பெரியவாள்கிட்ட கத்தினாலும் பெரியவா அந்த நந்தன அசிஞ்சா இது ஏதாவது தூக்கி போட்டுற போறதோன்னு பயமா இருக்கு. கத்தவும் முடியாது, கத்தாதையும் இருக்க முடியாது. பெரியவானா ஒண்ணும் அது அந்த பிரஜையே இல்லை, சரீர பிரஜையே இல்லாத ஜபம் பண்ணியிருக்கா. எல்லாத்தையும் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுன்னு பெரியவா ஏந்து நந்தனம் பண்ணா பெலகாயை தூக்கலான்னா பயமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, ஒண்ணும் பண்ணாது, அதுகள்லாம் இருக்கிற இடத்துலதான் நாம இருக்கோம். அதாவது நாம தான் இனிமே பாம்பை பார்த்தா தேடை பார்த்தா அதை பார்த்தா இதை பார்த்தா பயப்படுறமே வழிய நமக்கு அது ஏதானு பண்ணிவிட போறதோன்னு நினைச்சுன்னு பயப்படுறோம். ஆனா வாஸ்தவத்துல என்னென்ன அதுகள்லாம் தான் நம்மளை பார்த்து பயப்படுறது. அது தற்காப்புக்காக தான் பாம்பெல்லாம் நம்மளை கடிக்க வருது, துஷ்ட ஜந்துக்கெல்லாம் கடிக்க வருது. நாம பாட்டுக்கு விசாரிந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு விசாரிருக்கோம். அதுகள் இருக்கிற இடத்துல தான் நாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால ஒண்ணும் பண்ணாது, கவலைப்படாதீங்க, அது பாட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்ட்டா. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடந்திருக்கு. எந்த துஷ்ட அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல பாக்குறோம், புராணங்கள்ல பாக்குறோம், பெரிய மகான்களோட ஆசிரமத்தெல்லாம் அப்படியே புலியும் மானும் தீர்த்தம் குடிச்சிருந்தது அப்படின்னு பரஸ்பரம் எதெல்லாம் விரோதமா இருக்குமோ அதெல்லாம் கூட அன்பா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றான்னா எதனால அப்படின்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்த மகான்கள் அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால, பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால, அவ மேலப்பட்ட காத்து அந்த சுத்தீவிர இந்த ஏரியா முழுக்களும் பரவி இருக்கிறதுனால
பரஸ்பரம் விரோதமா இருக்கிற துஷ்ட ஜந்துக்கள்லாம் கூட அந்த ரேடியஸ்குள்ள போயிடுத்துனா தங்களோட சுபாவம் மறந்து போய் அதுகளும் அன்புமயமா ஆயிடுது. இதை பல இடங்கள்ல பெரியவா கேம்பெல்லாம் பார்த்துருக்கா. எப்பேற்பட்ட துஷ்ட ஜந்துக்கள்லாம் வந்தா கூட ஒண்ணுமே பண்ணாது. கோழிக்குத்தி ஹாலாசியமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் பெரியவா உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துன்னு இருக்கா, இவரும் உள்ளுக்குள்ள பண்ணார். உட்காருன்னா உட்காந்துச்சுன்னு பேசின்னு இருக்கிறது பொத்துன்னு பெருசா நட்டுவாக்கிளி வந்தது. உள்ளேந்து வந்து பெரிய நட்டுவாக்கிளியை பார்த்தா தேளை விட பயமா இருக்கும். தேள் மாதிரியே பெரிய ஜெயிண்ட் சைஸா இருக்கும். கொட்டிதுன்னா அப்படி 2 கையால முன்னால பல்லால பிடிச்சுன்னு கொட்டிடும். அவர் பயப்படுறார். பெரியவா ஒண்ணும் இல்லை, அதை பார்த்து ஏன் பயப்படுறேன் அப்படின்னார். அது இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்திருக்கோம், அதனால ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, அதை கொடுக்க பிடிச்சு கொண்டு வெளியில போடு அப்படிங்கிறா. இவர் அதை பார்த்தாலே வேர்த்து போயிடுத்து ஹார்ட் நின்றுடும் போல இருக்கு, பயமா இருக்கு. ஆனா பெரியவாளானா ஒண்ணும் பண்ணாது, நீ பிடிச்சி கையால பிடிச்சு கொண்டு வெளியில போடுங்கிற. பெரியவா சொல்லிட்டா என்ன பண்றது, இவர் நடுங்கின்றார். ஒரு வழியா கொண்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்றா பெரியவா, அவரு அதெல்லாம் கவலையே படாத, இனிமே உன்னை விஷ ஜந்துக்கள் ஒன்றும் பண்ணாது. யாருக்கான ஏதான விஷக்கடியா இருந்தாலும் உங்கையால ஒரு விபூதி கொடு, அவளுக்கு சரியாப்படும். இது சொன்ன வாக்கு சத்தியம். அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த கோழிக்குத்தியில இருந்து யாருக்கு என்ன தேழு கடிச்சதோ அத்தை பண்ணித்தோ உடனே இந்த ஹலாசமேட்ட வந்துருவா. வந்தா அவர் உடனேயே போய் கை கால அலம்பிண்டு ஒரு விபூதியை எடுத்துன்னு சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணி பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த விபூதியிட்ட விஷம் இறங்கி போயிடும். அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னார், ஒரு பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சொன்னான்னு ஒரு நடுவாகலையே தேளை தூக்கி போட்டாலே அதுக்கப்புறம் நம்மளை ஒன்றும் விஷ ஜந்துக்கள் ஒன்றும் பண்றதில்லை அப்படின்னா பெரியவாளை போய் தானே பண்ணுமோ. திருவியாத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு சன்னதி, அங்க பார்த்தா அந்த சுவாமி எப்படி இருப்பார், தேளு பாம்பு பூரா இதெல்லாம் மாலையெல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பார். இது மாதிரி விஷ ஜந்துக்கள்லாம் கண்ணுல பட்டு கொடுத்தோம்னா, தேளோ பாம்போ பூரானோ இது மாதிரி விஷ ஜந்துக்கள்லாம் கண்ணில் பட்டா எல்லாரும் வேண்டிப்பா. என்ன பண்ணா, ஆட்கொண்டாருக்கு குங்குலியம் வாங்கி, குங்குலியம் அப்படின்னு ஒண்ணு சாம்பிராணி மாதிரி, இந்த குங்குலியம் பிரீத்தி, அந்த குங்குலியம் போட்டா திருவியாத்துல ஆட்கொண்டாருக்கு குங்குலியம் போட்டா அதுக்கப்புறம் இனிமே இந்த கண்ணில் இந்த விஷ ஜந்துக்கள்லாம் படாது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் நம்பிக்கை. எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணுவா. அப்ப அந்த ஆட்கொண்டார் யாரு, பரமேஸ்வரன் தானே. அவர்கிட்ட என்ன பண்ணும், எந்த விஷ ஜந்துக்கள். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் ஆட்கொண்டார் மாதிரி உட்காண்டா தேளாவது பாம்பாது இதுவாது ஒண்ணும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு அது காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும், நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம். அப்படிதான் இந்த மகாகவலக்கிருதி இப்படி எல்லாம் நடந்தது. நவராத்திரி வந்தது, நவராத்திரி பூஜை. இந்த நவராத்திரிய துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அப்படின்னு முதல் 3 நாளைக்கு துர்கையா வாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றது, அடுத்த 3 நாளைக்கு லக்ஷ்மியா பண்றது, கடைசி 3 நாளைக்கு சரஸ்வதியா பூஜை பண்றது அப்படின்லாம் தானே வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி 9 நாளும் பண்ணலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் கடைசியில இந்த மகாநவமி அன்னைக்காவானும் சரஸ்வதி பூஜைன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த 9 நாளுமே பண்ணணும். அது மாதிரி முதல் 3 நாள் துர்கை, அடுத்த 3 நாள் லக்ஷ்மி, அடுத்த 3 நாள் சரஸ்வதினு பூஜை பண்றது சம்பிரதாயம். அதனால இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு என்ன பண்ணுவா, சரஸ்வதி ஆவாகனம் அப்படின்னு புஸ்தகத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சு இந்த கடைசி நாள் அன்னைக்கு மட்டும், நவமி அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்கு முதல் 2 நாள்லேருந்தே பூஜை பண்ற வழக்கம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ண, எல்லாரும் வந்து சங்கர நாராயண சஷில் அப்படின்னு அவர் வந்து மடத்துல பண்ணி வைக்கிறார். இந்த மகாங்காவில் நவராத்திரி போது பாலுங்கிறவர் தான் பூஜை பண்றார். அப்ப பெரியவா ஐதாப்புல இந்த உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த சரஸ்வதி ஆவாகனத்தன்னைக்கு புஸ்தகம் வச்சிருக்கு. இந்த சங்கர நாராயண பூஜா விதானத்தை வச்சுன்னு என்ன பண்ணார், அஸ்மின் புஸ்தக மண்டலே துர்காலட்சுமி சரஸ்வதியும் தியாயாமி அவாஹயாமி அப்படின்னு மந்திரம் சொன்னார். தியான ஸ்லோகத்தை சொன்னா உடனே பெரியவா கையை தட்டினா. உடனே சொல்றா, அது சரி, இன்னைக்கு சரஸ்வதி ஆவாகனம் தான், அப்படி இருக்கிறதே எங்கேருந்து வந்தா துர்கையும் லக்ஷ்மியும் அப்படின்ட்டு உடனே பெரியவா சொல்றா, இதுல வந்து சரஸ்வதி ஆவாகனா சரஸ்வதியை மட்டும்தான் பண்ணும், அதனால துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதினு பண்ணணுங்கிறது இல்லை, மகா சரஸ்வதியும் தியாயாமி அவாஹயாமின்னு பண்ணினாலே போறோம் அப்படின்னு மந்திரத்தை கரெக்ட் பண்ணி திருத்தி மகா சரஸ்வதியும் தியாயாமி, அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன். இதைக்கு குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஏதோ வாவா பண்ணி வைக்கிறத பார்த்துட்டு வாழும் புஷ்பத்தை அள்ளி போட்டுட்டு ஏதோ போறது அப்படிங்கிறதே கிடையாது. சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு நமக்கு கைட் பண்ணுவா பெரியவா. இந்த சரஸ்வதியும் தியாயாமின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சரஸ்வதி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்துல எல்லாம் பூஜை பண்ற வழக்கம் உண்டு. பெரியவா பூஜை பண்ணி இந்த நாள்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்து வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறார், சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் வாசிக்கிறார். மடத்துல பூஜை கட்டில் எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் உபயோகப்படுத்துற சம்பிரதாயம் இல்லை. இந்த தீபத்துல தான் பார்த்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது. அது வெளிச்சம் போறல புஸ்தகமோ பழைய புஸ்தகமா இருக்கு. இவர் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் படிச்சுட்டே வரத்தே அதுல
ஒரு நாமாவளி. இவர் என்ன பண்ணார், பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படின்னர். உடனே அதை பெரியவா இந்த மந்திரத்தை வாங்கிட்டு உடனே திருப்பி பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படிங்கிறதே நமஹாங்கிறதே தான் புஷ்பத்தை போடுவா அம்பாள் சரணத்துல. இப்படி புஷ்பத்தை எடுத்துட்டா இவர் பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படின்னு பெரியவா பூவை போடல. அவரை பார்த்தா அவருக்கு புரியல. திருப்பி சொன்னார். அதை பெரியவா சரியா காதுல வாங்கலையாக்குன்னு திருப்பி சொன்னார். அப்பவும் போடல. பெரியவா மௌனமா இருப்பா, பூஜையில பேச மாட்டா. ஏன் இவா புஷ்பத்தை போட மாட்டாங்கிறான்னு ஒருத்தருக்கும் புரியல. ஏதோ என்னமோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு புரியுது, ஆனா என்னன்னு புரியல. அப்படி இருக்கிறதே இவா மண்டையை குழஞ்சுன்னு இருக்கிறதே திருப்பி 2-3 தரம் படிக்கிற இதே நாமாவளீஸ்வரர் பெரியவா போட மாட்டேங்கிறா. உடனே இன்னொரு வித்வான் வந்தார். அவர் என்னப்பா பண்ண, எதாவது தப்பாப்பா படிச்சுட்டியா கூட, நான் வேணா படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் வாங்கி பார்த்து பிரம்மஜாயா ஏ நமஹா அப்படின்னர். உடனே பெரியவா புஷ்பத்தை போட்டார். பூஜை முடிஞ்சுது. முடிஞ்சோடனே அந்த முதல்ல பிரம்மஜயாயி நமஹான்னு படிச்சாரு. அவர்கிட்ட கேட்குறான், ஆமா பிரம்மஜயாயி நமஹான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. பிரம்மாவை ஜெயிச்சவளேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. எப்போ பிரம்மாவுக்கும் சரஸ்வதிக்கும் சண்டை வந்தது, அதுல சரஸ்வதி ஜெயிச்சா அப்படின்னு. அவருக்கே இந்த அர்த்தத்தை கேட்டோன்னு வெக்கமா போயிடுது. அதாவது பிரம்ம ஜாயாயி நமஹான்னு அதுல நாமாவளி இருக்கு. இவர் அரகுர இருட்டுல அது பார்க்காதனால என்ன பண்ற, ஜாயாங்கிறத ஜெயான்னு படிச்சுட்டார். அதாவது பிரம்ம ஜாயான்னாக்க பிரம்மாவோட பத்தினின்னு அர்த்தம், பிரம்மாவோட மனைவியான உனக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். பிரம்ம ஜெயாயி நமஹா அப்படின்னா பிரம்மாவை ஜெயிச்சவளே உனக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். அதாவது அர்த்தமே விபரீதமா போயிடுது. ஒரு கால் வாங்குறது தான், ஆனா கூட அர்த்தம் எவ்வளவு விபரீதமா போறது பாருங்க. அதனால பிரம்ம ஜாயாங்கிறத பிரம்ம ஜெயான்னு படிச்சுட்டார். இதை கரெக்ட் பண்ணினோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா இருந்தது. பெரியவா எப்படிலாம் ஒரு நாமாவளி எப்படி ஏதோ காதுல வாங்கிட்டு அதை சொல்லி திருப்பி பண்றாங்கிறது இல்லை, அந்த அர்த்தத்தை எப்படி அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு அதுல ஊறி பண்றான்னு தெரியுது. நவராத்திரிலாம் பூஜை பண்ணா, அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணா உள்ளுக்குள்ள கைங்கரியம் என்றவாள்லாம் சொல்லுவா. அப்படியே லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒவ்வொரு நாமாவளியும் பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்கு அப்படியே அதோட அர்த்தத்துல போய் பாவசமாதியில போய் அப்படியே கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி கொட்டின்ட்டு அப்படியே உருகி பூஜை பண்ணுவான். ஏதோ மெக்கானிக்கலா இனிமே அஷ்டோத்திரம் சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னு கிடுன்னு பூவை விட்டு எறிஞ்சிட்டு புஷ்பத்தை விட்டு எறிஞ்சிட்டு வேலையை முடிச்சோம் அப்படின்னு பண்ண மாட்டான். ஒவ்வொன்றுத்தையும் அனுபவிச்சு அந்த அர்த்தத்துல போய் மூழ்கி அப்படியே இந்த பாவ நிஷ்டையில இருந்து உருகி தான் பூஜை பண்ணுவான். அதை போலதான் இங்க இவர் ஏதோ அஸ்மின் புஸ்தக மண்டலே துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதியும் தியாயாமி அப்படின்னாக்க உடனே இங்க எங்க புஸ்தக மண்டலத்துல எங்க துர்கையும் லட்சுமியும் இருந்தா, அதனால சரஸ்வதி தான், மகா சரஸ்வதி இந்தியாயாமி அவாஹியமின்னு ஒழுங்கா சொல்லு அப்படின்னு கரெக்ட் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட குணம். இப்படி நவராத்திரி விராத்திரிலாம் முடிஞ்சது, எல்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே தான் அங்க இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணார், அவரோட குழந்தைகளுக்கு பூணல் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ தாயார் சாத்தம் வந்தது, குழந்தைகளுக்கு பூணல். அதுக்காக இங்க மெட்ராஸ்க்கு வரதா இருந்த. அப்படி இங்க வந்த இடத்துல என்ன எடுத்துன்னா, சிம்சன் அப்படின்னு பெரிய கம்பெனி, அந்த குரூப் கம்பெனியோட சேர்மன் சிவசைலம் அப்படின்னு, அவரோட மூத்த பொண்ணு மல்லிகான்னு அவளோட கல்யாணம் நிச்சயம் இருந்தது. அவ அந்த சிம்சன் குரூப்ல அவ எல்லாருமே ரொம்ப பெரியவாழ்ட்டையும் ரொம்ப பக்தி உண்டு. அவ திருநெல்வேலிக்காராளா இருந்தாலும், அவளுக்கு ஆச்சாரிய பீடம் சிங்கேரி ஆச்சாரியாளா இருந்தாலும், இந்த எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். சிவசைலமா இருக்கட்டும், அவரோட தம்பி கிருஷ்ணமூர்த்தியா இருக்கட்டும், இன்னும் அனந்தராமகிருஷ்ணீரா இருக்கட்டும், இன்னும் எல்லாருமே அவ அப்பா அனந்தராமகிருஷ்ணீர் எல்லாருமே பெரியவாழ்ட்டையும் ரொம்ப காஞ்சிகாம ஒழிவிடுத்து அப்படி பக்தியோட பெரியவாழ்கிட்ட அசாத்திய பக்தியோட இருந்திருக்கா. பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த குரூப்ல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏகாம்பரம்லாம் சிம்சன் குரூப்ல இருந்தார். சிம்சன் வைத்தா அப்படின்பா, வைத்தியநாத இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் பெரியவாழ்ட்டையும் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு அவ அலோவ் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த சிவசைலம் தன்னோட பொண்ணோட கல்யாணம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பத்திரிகையெல்லாம் கொடுத்து, இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட கொடுத்து, அவசியம் பெரியவாள்கிட்ட மகாகாவுக்கு போய் கல்யாணம் நல்லபடியா இருக்கணும், எல்லாம் க்ஷேமா இருக்கணும், பிரார்த்தனை உண்டா, பிரசாதம் வாங்கிட்டுவான்னு அனுப்ப இவர் திரும்பி வந்தார். குழந்தைகளோட பூணல் இதுக்குன்னு ஊருக்கு வந்தவர் இவர் சிவசைலம் சேர்மன் அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சோன்னு பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி, பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி கல்யாணத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னே பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சா. பிரசாதத்தோட இந்த கல்யாணம் என்ன நடந்தது. அந்த குடும்பம்லாம் இன்னைக்கு பரமக்ஷேமா இருந்துருக்கு. அது பெரியவாளோட கிருபையினால, அனுகிரகத்தினால.
அதுக்கப்புறம் இந்த ஏகாம்பரத்தோட பிள்ளைகளுக்கு பூணல் அப்படின்னு, பிள்ளைகளுக்கு பூணல் வந்தோடனே அதுக்கு பத்திரிகையெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைகள் 2 பேரையும் அவளோட மச்சனோன்னு வச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சு அவள் அனுகிரகத்தில் பூணல்லாம் நடந்தது. இப்படி அதுக்கப்புறம் வேறு திரும்பி பெரியவாள்கிட்டயே கேம்புக்கு வந்தார். அப்படி வந்திருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு திருச்சிக்கு பக்கத்தில் சிறுகமணி அப்படின்னு இருக்குது. இந்த சிறுகமணியில் ஒரு ருக்வேத பாடசாலை, அந்த பாடசாலையில் பத்மநாபாச்சார் அப்படின்னு ஒரு வித்வான் இருந்தார், வேதவித்து. அவர் ருக்வேதத்தில் பெரிய மகா பண்டிதர். அவள் மாத்வா, மத்வ மதத்தை சேர்ந்த மாத்வாளா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. இந்த பத்மநாபாச்சார் கல்கத்தாவில் இருந்தார். கல்கத்தாவில் போய் இருக்கிறதே அங்கே என்ன பண்ணார், வைதிகத்துக்கெல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணி அப்படி இருந்திருந்தார். அப்புறம் அவருக்கு ஒரு புள்ள காலமாச்சு. அதுக்கப்புறம் வரும்படியுமா இருந்தது. இந்த வந்தார் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொல்கிறது தான் அவருக்கு வாழ்க்கையில் பல நிகழ்ச்சிகள். அவருக்கு வேதம் அத்தியனம் பண்ணினா கூட அப்புறம் ஒரு சமயத்தில் வேதம் அத்தியனம் பண்ணதெல்லாம் மறந்து போக அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்ல, பெரியவா தனம் இந்த பாடசாலையில் பசங்கள்லாம் திருவசுரத்தை திருவசுரத்தை வந்து கேட்டுட்டே இரு, வந்து வேதம் மட்டும் மறக்காது, மறந்தாப்புல இருக்கும் மறக்காது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வந்து இனிமேல் திருப்பி மறக்காத இருக்குன்னா ஒன்று பண்ணு. அவருக்கு 3 பிள்ளைகள். இந்த 3 பிள்ளையும் ஸ்கூல்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்து நீ முதல்ல வீட்டில் வச்சுட்டு அத்தியனமாக குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடு. நமக்கு அத்தியாபனம்னு வச்சது, அதாவது வேதத்தை நாம் படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு வச்சதே படித்ததை மறக்காத இருக்கிறதுக்கு தான். கம்பல்சரியாகவே சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அதனால உன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி அது அவளோட வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரே வேத வித்தா ஆச்சு. அப்படி இந்த சிறுகமணியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு வீட்டை கொடுத்து பாடசாலை வச்சுக்கோ, அந்த பாடசாலையில் உன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடு. அதே மாதிரி மாத்வாளில் வேதத்தை பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணுறது இல்லை, எல்லாரும் திருமதஸ்தாளுக்கும் வேதம்தான் பிரமாணம்னா கூட அவள் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா இந்த சாஸ்திரங்கள்லேயே அவள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவா. சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறதுல தான் அவள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா. வேதத்தை பூர்ணமாக கனாந்த அத்தியனம் பண்ணுறதுங்கிறதுலாம் அவள் ஏதோ உபயுக்தமாக வச்சுப்பாளே வழியை பூர்த்தியாக வச்சுக்க மாட்டா. அதனால வேதத்தை மாத்வாள்லையும் வேதம் படித்த கனபாட்டிகள்லாம் இருக்கணும், பூர்ணமாக அத்தியனம் பண்ணவா இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிறுகமணியில் பாடசாலை வச்சு தர சொல்லி பெரியவாளே மடத்தில் ஏற்பாடு பண்ணி பாடசாலை வச்சு கொடுத்து அதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போட்டான், உங்கள் பாடசாலையில் மாத்வ பசங்களை மட்டும்தான் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இதோட லட்சியமே மாத்வாளில் வேதம் படிச்சவா இருக்கணுங்கிறதுனால தான். அதாவது பெரியவா பண்ணியிருக்கிற கைங்கரியம், இவர் ஒரு அத்வைதியாக இருந்தாலும் ஸ்மார்த்த மடாதிபதியாக இருந்தால் கூட வைஷ்ணவமாக இருக்கட்டும், அத்வமாக இருக்கட்டும், எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளாக இருக்கட்டும், எந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவாளாக இருக்கட்டும், அவாவாளுக்கும் இன்னைக்கு அவாவா சித்தாந்தம் இருக்குது, அவள்கிட்டையும் வேதம் இருக்குது, ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்குது, சாஸ்திரம் இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் பெரியவாளோட இந்த சகாயம் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்து பெரியவா பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது. அப்படி பண்ணி சிறுகமணியில் பாடசாலை வச்சுக்க சொன்னால் அதுக்கு மேலே மாத்வாளில் யாக யஜ்யம் பண்ணினவா இல்லை, அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறவா இல்லைன்ட்டு அவரை ஆதானம் பண்ணிக்க சொல்லி அக்னிஹோத்திரம் பண்ண சொன்னால் அவர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி சோமயாகங்கள்லாம் பண்ணினார். இந்த மகாகாவனில் இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், வாஜபேயம்ங்கிற யாகத்தை பண்ணிட்டு அந்த தீர்த்தம் பஸ்மா எல்லாம் பிரசாதம்லாம் எடுத்துன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரிய யாகம் வாஜபேயம்ங்கிறது. அதை பண்ணிட்டு வந்தா, அது வந்தோன்னு பெரியவா சொல்கிறா, இந்த ஏகாம்பரத்துட்டு நம்மள்கிட்ட வெள்ளை கொடை இருக்கோ அப்படின்னா, கொடைன்னா கருப்பு கொடை தான் இருக்கும், வெள்ளை கொடை தான் இருக்கோ அப்படின்னா, உடனே இல்லை அப்படின்னார். உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, பம்பாயிலேருந்து ஜெயலக்ஷ்மி சுப்பிரமணியம்னு ஒரு தம்பதிகள், அவள் ஒரு தரம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஒரு கலராக இருக்கிற ஒரு கொடை ஒன்றும் பெரியவாளுக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா. அது எதையோ உள்ளே இருந்தது. உடனே அந்த பம்பாய்க்காரா கொடுத்த கொடை இருக்கோன்னு தெரியல, கலர் கொடை, அதை வேணா பார்க்குறேன், ஆனால் அதில் வெள்ளையாக இருக்காது, எல்லா கலருக்கும் அதில் வெள்ளையும் இருக்கும் அப்படின்னு. சரி பரவாயில்ல போய் எடுத்துன்னு வாங்க. அதை எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா அந்த கொடை கிடச்சிடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்கிறா, வாஜபேயம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த வித்வானை அந்த ஊர் ராஜா என்ன பண்ணணும்னு ஸ்வேத சத்திரம் அப்படின்னு வெண்பட்டு கொடையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு வரணும், அப்படி தரிசனம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இவரும் வாஜபேயம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. இவரை வெள்ளை கொடைக்கு பிடிச்சின்னு வந்து அழிச்சுன்னு தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பார்க்கணும்னு இருக்குது. அதனால நீ அவருக்கு இந்த வெள்ளை கொடையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா. அந்த சமயம் பார்த்து என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, ஷாண்டூருங்கிற ஊரை சேர்ந்த ராஜா, ஷாண்டூர் ராஜா முன்னமே பார்த்துருக்கோம். இந்த ஷாண்டூர் ராஜா பரம பக்தர், அடிக்கடி பெரியவா தரிசனம், அவர் குடும்பத்தோடு வந்திருக்கார். வந்தால் பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். இன்னே ஏகாம்பரத்தில் சொல்கிறா, கொடையும் கிடச்சி கொடுத்தோம், இப்போ ராஜாவே பிரத்யக்ஷ ராஜாவே வந்துட்டார். அதனால ஒன்று பண்ணி இந்த ராஜாட்ட அந்த கொடையை கொடுத்து
அவரை ஊர் எல்லையிலேந்து அந்த வாஜபேயம் என்ன பத்மநாபாச்சார ராஜா கொடை பிடிக்க இந்த பத்மநாபாச்சாருக்கு ஒரு ஷால்வை மாலையெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி அழிச்சுன்னுவா, அவளை அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு. அவர் பத்மநாபாச்சார் உருகி போயிட்டார். பெரியவாளோட எப்படி இல்லாம அந்த சம்பிரதாயத்தை காவலரா இருக்கா, எப்படி இல்லாம பெரியவா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்குறா, எதை எதை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. அந்த அழகே அழகுதான், தனிதான் அது. அதுக்கப்புறம் சாண்டூர் ராஜா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி அப்புறம் எல்லாம் விவரம்லாம் சொல்லி இது மாதிரி இவர் வாஜபேயம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி சாண்டூர் ராஜா கொடை பிடிக்க இந்த பத்மநாபாச்சார இவ மரியாதைகளோடு அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி பெரியவா அப்புறம் எல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் இந்த பிரசாதங்கள்லாம் எடுத்துன்னு பரம சந்தோஷமா அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா. அவளுக்கு அப்படி ஒரு பிரீத்தி பெரியவாள்கிட்ட. கும்போணம் மடத்திலேயே பாடசாலை வாத்தியாராக இருந்தார். இவருக்கு 3 பசங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த 3 பிள்ளைகளும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னார், பெரிய பிள்ளை ராமகிருஷ்ணாச்சார் அப்படிங்கிற மந்திராலயத்தில் பாடசாலை வச்சு நடத்தின்னு இருக்கார். அதே மாதிரி சிறுகமணியில் அவர் 2வது பிள்ளை பாடசாலை நடத்தின்னு இருக்கார் பரசுராமாச்சார்னு. 3வது பிள்ளை ஈரோடில் பாடசாலை வச்சு நடத்தின்னு இருக்கா. இவ 3 பிள்ளைகளும் 3 பாடசாலை நடத்தின்னு இருக்கா. 3 வந்து ரிக்வேத பாடசாலை, அதில் எல்லாம் மாத்வ பசங்க தான் படிச்சுன்னு இருக்கு. 3 பேருமே யாக யஜ்யங்கள் பண்ணி அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, நித்யாக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி மாத்வாளில் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணவா யாகம் பண்ணினவாளே இல்லைங்கிறது போக இப்போ ஒரு பத்மநாபாச்சாராயி அது இப்போ 1 3 வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 அப்படியே விருத்தி ஆகிட்டு வரும். அந்த பாடசாலையில் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். இவாழமும் இந்த பரசுராமாச்சார் இவாளுக்கெல்லாம் இன்னமும் லௌகீக ஆசையே துளி கூட இல்லாத இருக்கு. அப்படி ஒரு நிர்மலமா இருக்காவா. கேட்டா எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா பார்த்துக்கிறா, பெரியவா அனுகிரகம் பண்றா. அவ சொன்னா சதர்மத்தை பிடிச்சின்று அனுஷ்டானம் பண்ணின்று எல்லாம் பகவான் காப்பாத்துவன்னு. அது சத்திய வாக்கு, அந்த குருவாக்கு வேண் போகல அப்படின்னு அப்படி ஒரு திருடமான நம்பிக்கையோட சம்பிரதாயம் சித்தாந்தம் வேறையா இருக்கலாம், துவைத்தமா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், மத்வ மதமா இருக்கலாம். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தியா இருக்குன்னா அதுதான் அத்வைதம்ங்கிறது. எல்லாத்தையும் தனக்குள்ள அடக்கிண்டு எல்லாருக்கும் ஹிதமா இருக்குது, எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கிறது தானே அத்வைதத்தோட சிறப்பை. அப்படி இந்த பத்மநாபாச்சார் அவ பரம்பரை குடும்பம் இருந்துன்னு இருக்கு. அப்படி அவர் யாகம் பண்ணிட்டு வர அவருக்கு இது மாதிரிலாம் மரியாதை பண்ணினா, அது மாதிரி எந்தெந்த சமயத்துல எதை மரியாதை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுன்னு பெரியவாளுக்குன்னு தெரியும். அதாவது உத்தம ஒரு வீரராகவாச்சாரியார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், மகா வித்வான். அவர் வைசேஷிக ரசாயனம் அப்படின்னு ஒரு விசிஷ்டாத்வைத நூல் எழுதினார். உடனே பெரியவா என்ன பண்றா, மடத்துல இருந்த வித்வான்களை கூப்பிட்டு இந்த உத்தம ஒரு வீரராச்சாரியாருக்கு போய் மரியாதை பண்ணிட்டு இந்த புஸ்தகம் எழுதினத்துக்கு அப்படின்னு. அதுல சில மடத்துல இருக்கவாள்லாம் சொன்னா, அவரோ வைஷ்ணவரா இருக்கார், விசிஷ்டாத்வைத கிரந்தம் எழுதியிருக்கார், அதுக்கு நம்ம போய் எதுக்கு மரியாதை பண்ணுவேன்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, ஒரு வித்வான் இது மாதிரிலாம் பண்ணினா அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் இருந்தா அவளை உடனே ஆதரிச்சு அதை பாராட்டி அவளுக்கு சகாயம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இப்போ ராஜாக்கள்லாம் இல்லாத போயிடுத்து, இது டெமோக்ரஸியா போயிடுத்து. அதனால நம்ம எல்லாருமே ராஜா தான். அதனால யாரா இருந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் பார்க்கப்படாது. ஒரு வித்வான் மெனக்கெட்டு பரிசிரமப்பட்டு இது மாதிரிலாம் ஒரு பண்ணியிருக்காருன்னா அதை யாரானும் 10 பேரானு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவருக்கு அதை பாராட்டணும், அவளுக்கு ஒரு கௌரவப்படுத்தணும். அது நம்மளோட கடமை. அதனால அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா போய் பண்ண அவர் வீராச்சாரியர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளோட அந்த விசாலமான பரந்த எண்ணத்தையும் அதையும் பார்த்து பெரியவாளால தான் இப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப பிரியத்தை காமிச்சு நெகிழ்ந்து போனார் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. இப்படி பெரியவாளுக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சுருக்கா. அதை நாம தொடர்ந்து நாமளும் அனுபவிக்க. பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். புணர்ச்சி 10. சுடர் பொற்குன்றை தோளா முத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்டு
கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டின்னும் சுடர் பொற்குன்றை தோளாமுத்தை வாழா தொழும்புகந்து கடைப்பட்டேனை ஆண்டு கொண்ட கருணாலயனை கருமால் பிரமன் தடைப்பட்டு இன்னும் சாராமாட்டா தன்னை தந்த என் ஆரமுதை புடைப்பட்டு இருப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே ஆற்றகில்லேன் அடியேன் அரசே அவனிதலத்து ஐம்புலனாய சேற்றில் அழுந்தா சிந்தை செய்து சிவன் எம்பெருமான் என்று ஏத்தி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஊற்று மணல் போல் நெக்கு நெக்கு உள்ளே உருகி ஓலமிட்டு போற்றி நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே நீண்டமாலும் அயனும் வெறுவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை ஆண்டு கொண்ட என் ஆரமுதே அள்ளூரும் உள்ளத்து அடியார் முன் வேண்டும் தனையும் வாய்விட்டு அலறி விரையாறு மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ மலர் தூவி பூண்டு கிடப்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் அல்லிக்கமலத்து அயனும் மாலும் அல்லாதவரும் அமரர்கோனும் சொல்லிப் பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை
நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புள்ளி புணர்வது புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ புள்ளி புணர்வது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புள்ளி புணர்வது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திகழத் திகழும் அடியும் முடியும் காண்பான் கீழ்மேல் அயனும் மாலும் அகழப் பறந்தும் காணமாட்டா அம்மான் இம்மாநில முழுதும் நிகழ பணிகொண்டு என்னை ஆட்கொண்டு ஆவா என்ற நீர்மையெல்லாம் புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புகழப் பெறுவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பரிந்து வந்து பரமானந்தம் பண்டே அடியேற்கு அருள் செய்ய பிரிந்து போந்து பெருமாநிலத்தில் அருமாலுற்றேன் என்று என்று சொரிந்த கண்ணீர் சொரிய உள்நீர் உரோமம் சிலிர்ப்ப உகந்து அன்பாய் புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ புரிந்து நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நினைய பிறருக்கு அரிய நெருப்பை நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனை ஒப்பாரை இல்லா தனியை நோக்கி தழைத்து தழுத்த கண்டம் கனைய கண்ணீர் அருவி பாய கையும் கூப்பி கடிமலரால் புனைய பெறுவது
என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை உணர்ந்தே நெக்கு நெக்கு உள் உருகி உருகி நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும் நக்கும் அழுதும் தொழுதும் வாழ்த்தி நானாவிதத்தார் கூத்தும் நவிற்றி செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ செக்கர் போலும் திருமேனி திகழ நோக்கி சிலிர் சிலிர்த்து புக்கு நிற்பது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே தாதாய் மூவேழுலகுக்கும் தாயே நாயேன் தனையாண்ட பேதாய் பிறவி பிணிக்கோர் மருந்தே பெருந்தேன் வில்க எப்போதும் மேதாமணியே என்று என்று ஏத்தி இரவும் பகலும் எழிலார் பாதப்போது ஆய்ந்து அணைவது என்று கொல்லோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் காப்பாய் படைப்பாய் கரப்பாய் முழுதும் கண்ணார் விசும்பின் விண்ணோர்க்கெல்லாம் மூப்பாய் மூவா முதலாய் நின்ற முதல்வா முன்னே என்னையாண்ட பார்ப்பானேயம் பரமாயென்று பாடி பாடி பணிந்து பாத பூப்போது அணைவது என்று கொண்டோ என் பொல்லாமணியை புணர்ந்தே பொல்லாமணியை புணர்ந்தே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம்
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.